Good morning, students. Today we are discussing National Cooperative Consumer Federation (NCCF). The National Cooperative Consumer Federation was established on 16th October 1965 to function as the apex body of consumer cooperatives in the country. Yesterday we discussed about Consumer Fed, which is an apex organization working statewide in Kerala. So this is a national body or national apex body of consumer cooperatives for working for the entire cooperative societies, consumer cooperative societies in the country. And it is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. It operates through a network of 29 branch offices located in different parts of the country. And the National Consumer Cooperative Federation, its headquarters is situated in New Delhi. The management of NCCF vests in the Board of Directors, and the ultimate authority of NCCF vests in the hands of the General Body. Board of Directors exercise all the powers of NCCF except those reserved for General Body, and the current sanction strength of the Board of Directors is 21. ഇന്ത്യയിലെ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1965 ഒക്ടോബർ 16 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലായിട്ട് 25 ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസസ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് NCCFനുള്ളത്. NCCFൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡിയാണ്. അപ്പം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എല്ലാ പവേഴ്സും ഉണ്ട്. ജനറൽ ബോഡിക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഫങ്ഷൻസ്, ചില പ്രത്യേക പവേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് സാങ്ഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 21 മെമ്പേഴ്സാണ്. ഇനി ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. NCCFൻ്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it's an organization to promote consumer cooperative movement in the country, aspires to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperatives based on self-reliance and mutual aid for overall economic betterment and financial autonomy. This is the vision of National Cooperative Consumer Federation. And so the mission is, as an apex organization for the consumer cooperatives, NCCF is committed to apply the knowledge and resources acquired over years of its functioning to ensure the following: to satisfactorily meet the requirement of consumers, to maintain transparency and focus on consumer satisfaction and maintain transparency. Then to continuously strive to achieve higher standard of performance, to enable growth of all its member cooperatives through dissemination of best practices and use of technology, and to achieve higher growth, better market penetration, keeping the best interest of consumers in mind. These are the mission of NCCF. Then what are the objectives of NCCF? നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദി കൺട്രി. രാജ്യത്തുള്ള കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുക, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രേഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് സോ ആസ് ടു അറേഞ്ച് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു ദി കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സ്. കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ചീപ്പായിട്ട് ഗുഡ്സ് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സുമായിട്ടും
ട്രേഡേഴ്സുമായിട്ടും ട്രേഡ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ദെൻ ടു അറേഞ്ച് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ടു സെറ്റപ്പ് കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ സെൽസ് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സ്. കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസൾട്ടൻസി അഥവാ പ്രൊമോഷണൽ സെൽസൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് റൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സ്. രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സും മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സും ഒക്കെ NCCF എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടു അണ്ടർടേക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെൻറ്റ്. പ്രധാനമായിട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന പബ്ലിസിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ടു ഹോൾഡ് സെമിനാർസ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫറൻസും സെമിനാറും ഒക്കെ പരമാവധി സംഘടിപ്പിക്കുക. അതിലൂടെ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് NCCFൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഈ NCCF എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡും ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഒക്കെ പെടുന്നതാണ്. And the trade or business activities of NCCF are broadly categorized into the following commodity groups. ഗ്രോസറി ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ മെർക്കൻഡൈസ്, മാനുഫാക്ചർഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് ഗുഡ്സ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ത്രൂ ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്സ് അണ്ടർ PDS, പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. ഫുഡ് ഐറ്റംസും നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ്, ഷുഗർ, മെഡി ടൂറിസം, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും NCCF ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് NCCF? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ്, ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, ട്രേഡിംഗ് ഇൻ നോൺ അഗ്രോ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് കോൾ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, etc. Then supply of stationery and other office use articles to government departments, distribution of wheat, atta like bagideri and open market sales schemes, pulses of different varieties in consumer packs as government schemes, import of pulses for distribution at subsidized rates through state governments or PDS in different states, duties as a government nominated agency, development of infrastructure and other activities like construction of hospitals and housing projects, development of cattle sheds, animal hostel, etc. Then procurement of agricultural commodities such as pulses, oil seeds, paddy, etc. Supply of items of daily use items like tea, salt, toilet soap, sugar, food grains, sanitary items, etc. In the state like West Bengal, Uttarakhand, Himachal Pradesh and other states for distribution under public distribution system. Supply of imported coal to power generation units and other utilities, and NCCF has been designated as a canalizing agency of Government of India for export of onion. And besides this, there are some construction and infrastructure development such as development of housing project and real estate, then collection of information about business, development of laboratory accreditation or other such facility, training and publications, services, any other such business or activity as decided by the business committee or the board of directors. So these are the various activities of NCCF, National Cooperative Consumer Federation.